السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کلاسز کا پارٹ نمبر 18، پارٹ نمبر 18۔ تو ابھی تک ہم نے 17 پارٹ سیکھ لیے ہیں اور آج ہم لوگ پارٹ نمبر 18 سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا سبق ہے واو مدہ۔ ہم نے الف مدہ اور یا مدہ کو سیکھ لیا ہے کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں واو مدہ ہے، واو مدہ کو بھی ہم کو تھوڑا کھینچنا ہے کیونکہ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، تو اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے۔ آپ کو ہم سمجھانے کے لیے بتا دیں، ہم نے سب سے پہلے حرکت پڑھی تھی آ ای او، یعنی کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگ ہندی میں پڑھتے ہیں چھوٹا آ اور چھوٹی ای چھوٹا او۔ اسی طرح پھر چھوٹا آ کے بعد میں آتا ہے بڑا آ، بڑی ای، بڑا او۔ تو حرکت ہے چھوٹا آ اور حروف مدہ ہو جائے گا آ، بڑا آ جتنا ہوتا ہے اتنا کھینچنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا حمزہ زبر آ، پھر جب بڑا آ ہو جائے گا تو حمزہ الف زبر آ، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھی تھی حمزہ زیر ای، اس کو جب تھوڑا لمبا کریں گے تو حمزہ یا زیر ای، اس جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہے نا، وہی اب یہاں پہ ہوگا۔ چھوٹا او پڑھا تھا حمزہ پیش او، اور یہاں پہ ہو جائے گا حمزہ واو پیش او، جتنا بڑا او۔ جس طرح ہندی میں ہم لوگ سیکھتے ہیں چھوٹا آ بڑا آ، چھوٹی ای بڑی ای، چھوٹا او بڑا او، سیم وہی یہاں پہ آپ کو کرنا ہے۔ آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، بس یہی ڈفرینس ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو۔ پہلے ہم نے جب پڑھا تھا سنگل پیش تھا تو حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، صرف واو اس میں ایڈ کیا ہے اور بڑے او کی آواز نکلے گی یہاں پہ۔ تو واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں، یعنی واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو ہم اس کو تھوڑا کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ معروف میں نے آپ کو پیش کی آواز میں بتایا تھا کہ حمزہ پیش او ہونا چاہیے، حمزہ پیش او نہیں ہونا چاہیے۔ تو او کو جب لمبا کریں گے تو او ہونا چاہیے، او نہیں ہونا چاہیے۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس پہ دھیان دینا ہے۔ حمزہ واو پیش او، یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آپ کی جو آواز ہے آگے کو جائے گی، ہونٹ گول ہوں گے جیسے پیش کی آواز میں تھی، بس تھوڑی آواز لمبی ہو جائے گی، بس باقی سب وہی رہنا ہے اس میں۔ تو حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ظو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ تو یہ ہے ہجے کرنے کا طریقہ، آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ پھر واو پھر پیش پھر او، اسی طریقے سے پہلے حرف بولنا ہے پھر ان کی حرکت بولنا ہے۔ آپ کو ہجے سے پورا پڑھ لینا ہے بار بار، پھر اس کو او، بو، تو ایسے پورا پڑھنا ہے۔ اور یہ ساری آوازیں آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے۔ سنگل زبر زیر پیش دیکھیں گے تو آ ای او، اور جب ان کے ساتھ الف یا واو ہو جائے گا، یعنی الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش، تو ان کو پھر آ ای او، بالکل مائنڈ میں ایسی بیٹھا ہونا چاہیے آپ کی یہ ساری باتیں کہ آپ کہیں بھی دیکھیں تو فوراً آپ اس کو سمجھ جائیں۔ ورڈ کے بیچ میں، لفظ کے بیچ میں کہیں بھی حرکت آئے، الف یا واو آئے تو اس کو آپ سنگل ہے تو نہ کھینچیں، الف یا واو ملا ہوا ہے تو اس کو کھینچیں۔ تو یہی ہے حروف مدہ 3 جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی
इनको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है और इनको कम भी नहीं करना है, बस अलिफ के बराबर खींचना है। यानी ऊ, ये भी नहीं कि हमदा वाव पेश ऊ, मद बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मद आगे हम लोग सीखेंगे जो बहुत लंबा किया जाता है वो अलग है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक अलिफ के बराबर खींचना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम लोग ये आगे वाले वर्ड सीखेंगे जो इनसे अल्फाज बने हैं हरूफ मद्दा वाले, तो वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि आप इसको अच्छे से रख लेंगे माइंड में अपने, तो वही यहाँ पे आएगा। यानी जो आपने नून वाव पेश नू पढ़ा है यहाँ पे वही आया, हा पेश हु हरकत पीछे पड़ी है यहाँ पे आई है। तो ये अच्छे से याद होगा, आप ये अपने आप पढ़ लेंगे खुद ब खुद, क्योंकि इसमें इसी की मश्क कराई गई है। तो आप अच्छे से याला सबक याद करिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग याला सबक सीखेंगे। और पीछे का सबक अपना रिवाइज़ करते रहिए ताकि पीछे का सबक आप ना भूलें। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है कि सबक जितने भी पढ़े हैं सब रिवाइज होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से। ऐसा ना हो आगे पढ़ते जाएं और पीछे भूलते जाएं। सारे सबक अच्छे याद होंगे तो आप आगे अच्छा आपके मतलब फ़ायदा होगा, आगे आपको सारे सबक अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपको पीछे के सबक याद नहीं है, आगे पढ़ते जा रहे हैं, तो आप रुकिए, पहले पीछे के भी ध्यान में रखिए, पीछे के भी सबक माइंड में अच्छे से होने चाहिए। और अभी इतने ज़्यादा सबक नहीं हुए हैं, आप मतलब आसानी से लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी काहिली सुस्ती करेंगे तो आप फिर भूलने लगेंगे पीछे के, और आगे के सबक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे और प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया करे तो आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, रहनुमाई की जाएगी आपकी। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको पिछली वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको सारे सबक अच्छे से समझ में आ जाएं। तो वीडियो को सदक़े जारिया समझ के ज़रूर शेयर किया करें लोगों के साथ में, अपने आप अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, ताकि कुरान मजीद को सभी लोग अच्छे से पढ़ना सीख सकें। और आपको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपने शेयर किया और किसी ने भी कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया अच्छे अंदाज में, तो फिर आपको उसका कितना सवाब मिलेगा। बहुत ही अज्र है नेक काम में। इसी तरह अगर आप बुराई कोई शेयर करते हैं, कुछ म्यूज़िक गाने वीडियोस गलत शेयर करते हैं, तो फिर उसमें आपको गुनाह भी मिलता है जब तक वो वीडियो चलती रहती है, वायरल होती रहती है। तो आप अच्छे कामों में अपना वक्त लगाएं और जो भी चीज़ शेयर करें आपको मालूम होना चाहिए कि वो अच्छी है और उसका गुनाह भी है और उसका सवाब भी है। तो आप अच्छी चीज़ों को शेयर करें ताकि आपको सवाब मिले। ऐसा ना हो कि आप जो है गफलत में बुरी चीज़ों को शेयर करें और आप उसके गुनाह के मुर्तकिब हो जाएं और आपके खाते में गुनाह लिखा जाता रहे और आपको पता भी ना हो। तो ऐसी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें ताकि लोग सीखें और कुरान मजीद की तालीम आम हो सके। बहुत ही अफसोस की बात है, लोग अच्छे से कुरान मजीद को पढ़ना नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा तबका ऐसा है। तो आप कोशिश करिए, हम लोगों का काम है कोशिश करना, और बाकी तो सब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। बस इंसान को ख़ुद भी कोशिश करना चाहिए और लोगों में भी यानी बताना चाहिए सबको, ताकि लोग उसकी तरफ आएँ। क्योंकि हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों में दीन की बात आम करें और अच्छी बात को फैलाएँ और बुरी बातों से रोकें। तो आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।